জাতীয় গ্রন্থাগার আলিপুরের, সেখানেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। शुभ घड़ी देवियों सज्जनों, भारत का पहला ये अनूठा शब्द संग्रहालय जिसका लोकार्पण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी की गरिमामयी उपस्थिति में आप सबको, पूरे देश भर के हमारे निवासियों को, साहित्य और शब्द की दुनिया से जुड़े सभी विद्वज्जनों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। इस अनूठे संग्रहालय की जो देश का अपने आप में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है और आज उसके पहले चरण का ये लोकार्पण जो है यहाँ संपन्न इस रूप में हो रहा है और उस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं, तो आप सभी का वंदन अभिनंदन। अब निवेदन ये होगा कि, और ख़ासतौर पर हमारे युवा साथियों से, कि आप कोई आवाजाही अब ना करें, प्लीज़ अब अपनी जगह ही बैठे, कोई मूवमेंट नहीं। और दूसरा, मोबाइल फ़ोन अपना प्लीज़ इंश्योर कि आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर ज़रूर है। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले भी आपको दी थी, अगेन आई विल रिपीट दैट इन्फॉर्मेशन, कि आज के इस कार्यक्रम के, इस इवेंट के तुरंत बाद आप भी म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। 15 अगस्त तक आपके लिए फ्री एंट्री भी होगी। आप किसी भी दिन और भी दिन आएँ, औरों को लेकर आएँ, दिखाएं ज़रूर इसे, क्योंकि आप देखेंगे तो इसकी यूनिकनेस का, इसकी इम्पोर्टेंस का पता लगेगा। और शब्दों की जो ये यात्रा है, शब्द से भी पहले की शब्दों की जो यात्रा, क्योंकि शब्द अचानक नहीं कहीं से प्रकट हुए, उनका विकास हुआ है धीरे से। और इस तरह की ये प्रगति हजारों लाखों साल में जो हुई है, उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप आपको इस म्यूजियम ऑफ वर्ड यानी शब्द संग्रहालय में देखने को मिलेगा। तो वहाँ जो गैलरीज हैं वो भी आप इस समय देख सकते हैं। कुल 9 गैलरीज यहाँ पर हैं, ग्राउंड फ्लोर पर हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर भी गैलरीज बनी हुई हैं। तो वो उसका अवलोकन कर रही हैं और उनको ब्रीफिंग भी जारी है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को। आप खुद भी जब उसको विजिट करेंगे तो वहाँ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसे बनाया गया है, उसमें स्टोरीज आपके सामने दिखेंगी घटित होते हुए। वो स्टोरीज जिसमें साउंड भी है, जिसमें म्यूज़िक भी है और दृश्य भी है जिसमें, तो बड़ा सुंदर, एक बहुत ही आकर्षक, खासतौर पर बच्चों के लिए और युवा साथियों के लिए एक बहुत यूनिक इस रूप में बहुत सारी गैलरीज हैं, बहुत सारे कॉर्नर्स हैं उसमें, जो आप देखेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। অর্কদীপ্ত মুখার্জি আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। অর্কদীপ্ত, আমরা ন্যাশনাল লাইব্রেরির ছবি দেখছি, সেখানে শব্দ সংগ্রহালয় মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি এই মুহূর্তে ঘুরে দেখছেন, সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, এবং তিনি এই যে মিউজিয়াম, সেই মিউজিয়াম প্রথম ভারতে এই ধরনের মিউজিয়াম হচ্ছে সেটা তিনি ঘুরে দেখছেন এবং আজকে তিনি সেটা উদ্বোধন করবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। এবং দেখো, ভাষা, ভারতের যে ভাষা, সেই ভাষার ঐতিহ্যের জাদুঘর তৈরি হচ্ছে, এবং কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি এই বেলভেডিয়ার হাউসে দেশের প্রথম এই ধরনের কোনো শব্দলোক বা মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড এটা তৈরি হচ্ছে। এবং 22টি ভাষাকে কেন্দ্র করে 22টি ভাষাকে প্রিজার্ভ করা হবে, একদম সেই ভাষার একদম প্রথম যে উৎপত্তি, সেখান থেকে ভাষা আজকে যেখানে এসে পৌঁছেছে, প্রত্যেকটি ভাষা কিভাবে ইভলিউশন ঘটেছে, সেই সমস্ত বিষয়টা কিন্তু তুলে ধরা হবে এই মিউজিয়ামের মধ্যে। এর মধ্যে অন্যতম যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলো রয়েছে 22টি ভাষার মধ্যে আমাদের অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, কন্নড়, কাশ্মীরি, কোঙ্কনি, মালায়ালাম, মণিপুরি, মারাঠি সহ 22টা ভাষা, তামিল, তেলেগু, বিভিন্ন ভাষা, ইনফ্যাক্ট উর্দু ভাষা, সাঁওতালি ভাষা, সেগুলো রয়েছে। এই 22টি ভাষাকে নিয়ে এই ওয়ার্ড অফ মিউজিয়াম, সেটা কলকাতায় এই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গড়ে উঠছে, দেশের মধ্যে প্রথম, আবারও বলছি। এবং এবং যেখানে ভাষা, এই প্রত্যেকটা গ্যালারিতে মোট 9টা গ্যালারি তৈরি করা হচ্ছে, 22টি ভাষার জন্য 9টি গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা গ্যালারিতে এই প্রত্যেকটা ভাষার বিবর্তন, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থ, মৌখিক ঐতিহ্য, আধুনিক ডিজিটাল ভাষা, এখন আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করছি, সেই ডিজিটাল ভাষা সংস্কৃতির নানা দিক কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্পটি গড়ে তোলা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। সুতরাং সব মিলিয়ে একটা ল্যান্ডমার্ক ইভেন্ট পশ্চিমবঙ্গের জন্য, কলকাতার জন্য, এবং সেই ওয়ার্ড অফ মিউজিয়াম উদ্বোধন করতে উপস্থিত হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবং এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি
ফাইন্যান্স মিনিস্টার তিনিও রয়েছেন এবং অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রয়েছেন, তারাই ঘুরে দেখছেন একসাথে এবং প্রত্যেকটা জায়গা তিনি কিন্তু ঘুরে ঘুরে দেখছেন এবং আজকে সেই উদ্বোধন হতে চলেছে। আবারও বলছি, ল্যান্ডমার্ক অ্যাচিভমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের জন্য। একেবারেই অর্কদীপ্তর সঙ্গে থাকো। ছবি আপনারা দেখছেন। এই মুহূর্তে জাতীয় গ্রন্থাগারে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তার সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। শব্দ সংগ্রহালয়, মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড, একেবারে একটা নতুন উদ্যোগ, আর তারই উদ্বোধন করলেন, সূচনা করলেন আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। এর আগে সৌজন্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, নজিরবিহীনভাবে সমস্ত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য স্তরের তদন্তকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির প্রধানদেরকে এক জায়গায় নিয়ে একসঙ্গে বৈঠক, যে বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিন দিনের সফরে রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার রাজ্যে আসার পর গতকাল আমরা দেখেছিলাম উত্তরবঙ্গে একের পর এক টানা কর্মসূচি ছিল এবং উত্তরকন্যায় দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। অনুপ্রবেশ ইস্যু, সীমান্ত নিরাপত্তা ইস্যু, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, গুন্ডা দমন আইন যা সদ্য কার্যকর হয়েছে রাজ্যে তার নানা অংশ, জন্ম মৃত্যু নথিভুক্তকরণের বিষয়ে, ডিজিটাইজেশনের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া, এই যাবতীয় বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই একের পর এক বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তারপর গতকাল রাতেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা, আর আজ কলকাতাতেও দিনভর ঠাসা কর্মসূচি। অর্কদীপ্ত মুখার্জি আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। অর্কদীপ্ত, আমরা জানি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, সমস্ত তদন্তকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান, কেন্দ্র এবং রাজ্যে তাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বৈঠক, এবং তারপর এই মুহূর্তে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেখানে ঠিক কী চলছে? দেখো, যেমনটা আমি বলছিলাম, তিনি এখন কিন্তু মূলত পুরো লাইব্রেরিটা, পুরো এই যে মিউজিয়ামটা, লাইব্রেরি বলা ভুল হবে, মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ড, সেটা ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। দেখো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2020 সালে ঘোষণা করেছিলেন যে এইরকম একটা জাদুঘরের কথা, এবং তারপরেই কিন্তু এই পরিকল্পনা করা হয়। ভারতের বহুভাষিক ঐতিহ্য, বিভিন্ন লিপি, সাহিত্য এবং মৌখিক এবং লিখিত ভাষার সমৃদ্ধ যে ইতিহাস, প্রচন্ড রিচ হিস্ট্রি। আমাদের দেশে এত রকম ভাষা, এতগুলো স্টেট রয়েছে, প্রত্যেকটি স্টেটে আলাদা আলাদা ভাষা এবং প্রত্যেকটা ভাষা বা আলাদা ডায়ালেক্ট রয়েছে। বাংলা ভাষার বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে, এরকম অনেক ভাষার বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এই সমস্ত ভারতের যে ভাষা, যে সমৃদ্ধ ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে তুলে ধরাই কিন্তু এই যে মিউজিয়াম, তার মূল লক্ষ্য। এমনটাই কিন্তু জানা গেছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় 14 কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত হয়েছে মোট 9টি গ্যালারি নিয়ে এই মিউজিয়াম, এবং ভবিষ্যতে আরো কিন্তু সম্প্রসারিত হবে। যেমনটা জানা যাচ্ছে, প্রায় 41 কোটি টাকার কিন্তু প্রজেক্ট হতে পারে এই মিউজিয়াম। তো সব মিলিয়ে আবারও বলছি, এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি ঘুরে দেখছেন মিউজিয়ামের প্রত্যেকটি গ্যালারি, তিনি ঘুরে দেখছেন। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনিও উপস্থিত রয়েছেন, এবং তিনি ঘুরে দেখার পরই তিনি তার বক্তব্য রাখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। তো সব মিলিয়ে এই বিশাল যে মিউজিয়াম, এবং এই মিউজিয়াম ভারতবর্ষে প্রথম এই ধরনের মিউজিয়াম হচ্ছে, যেটা অবশ্যই করে অত্যন্ত গর্বের পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাবাসীর জন্য। এবং এই মিউজিয়াম কিন্তু আরো সম্প্রসারিত হবে। 22টা ভাষা, মূলত 22টি ভাষাকে নিয়ে এই মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। সেই ভাষার একদম আদি উৎপত্তি যেখান থেকে হয়েছে, সেখান থেকে আজকে ডিজিটাল যুগে সেই ভাষার যে ইভলিউশন হয়েছে, সেই পুরো বিষয়টা তুলে ধরাই কিন্তু এই মিউজিয়াম অফ ওয়ার্ল্ডের কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। অর্কদীপ্ত, ধন্যবাদ তোমায় আপাতত। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।